प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल रूपे आशीर्वाद करंतु प्रभु गोटे सुंदर अवकाश देले आपण मान गहन को पुणी थोड़ा आसवा प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु को दास को धन्यवाद जनाए से गोटे सुजोग कले ए समय आसी पारि आपण मान समस्त को धन्यवाद जनाऊँगी जदि आम परस्पर को सब देखी पार ना कि आम समस्ते गोटे प्रस्तुति अच्छु से प्रस्तुति हूँ ख्रीष्ट को साक्षात कर प्रस्तुति आउ द्वितीय प्रस्तुत आम हबार किसी नहीं बड़ दिन आसो गुड फ्राइडे आसो न्यू इयर आसो युवाक आसुव जाऊव आम आम बड़ दिन ख्रीस्टियान हेबा नहीं आम कौन हेबा आम से बाहर की आम आसवा दरकार ए देखिए आम चर्च गुड़ाक सजबाज होची लोक मैंने शॉपिंग रे व्यस्त अच्छा के पिठापना व्यस्त अच्छा केक बनाए व्यस्त अच्छा ये सब ठीक अच्छी तो तार ऊर्ध्वर उठिक आम जीवन को आम काटार आवश्यक अच्छी आम ट्रेडिशनल नॉमिनल क्रिश्चियन नहींकि आम स्पिरिचुअल हेबा दरकार एतिकी वाक्य शुणिला परे मध्य आमे जदि शॉपिंग रे व्यस्त अच्छु मार्केट रे कांगाली ही बुलुछु पैसा पत्र नाही बोली कि घरे अशांति होछु ता माने ए सब सुनिबार किछि काम को नाही प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट जतले जगत को आसिले से केबे आसिले अपन जदि मस्त खोलिबे एवरी पुस्तक मस्त खोलंतु तार प्रथम अध्याय जो आम देखु एवरी पुस्तक प्रथम अध्याय रे एवरी पुस्तक लेखक से लिखुंट जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट केबे से जगत को आसिले ए कथा को से लिखुंट आम जब देखा प्रथम दुई पद एवरी तार प्रथम अध्याय प्रथम दुई पद कि पढ़िबे कि मु पढ़िबी ईश्वर पुरा काल रे विभिन्न भागरे और विभिन्न प्रकारे भाववादी मानक द्वारा पितृ पुरुष मानक कथा कही एही शेष काल रे पुत्रंक द्वारा आंभ मानक कथा कही अछंती ताहांको से समस्त विषय अधिकारी ताहांको द्वारा मध्य समस्त विश्व सृष्टि कले एटा में देखु जे ईश्वर पुरा काल रे विभिन्न भागरे और विभिन्न प्रकारे भाववादी मानक द्वारा पितृ पुरुष मानक कथा कही ए शेष काल रे ताहांको पुत्र द्वारा आम कथा कही अछन को काल रे शेष काल रे माने प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर प्रथम आगमन को एवरी पुस्तक लेखक से शेष काल बोली लिखुछन शेष काल रे से अपना पुत्र द्वारा कथा हिचंती और लेखा अछि कोन कथा कही ताहांको से समस्त विश्व अधिकारी को नियुक्त कले ताहांको द्वारा मध्य समस्त विश्व सृष्टि कले समस्त विश्व सृष्टि कले एटा नथिला एटा को किए तैयारी कले किए सृष्टि कले प्रभु यीशु सृष्टि कले एबे जगत लोक पचारछंती प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर बयस केते तुमे जो पृथ्वी रे वास करूछ से पृथ्वी को से बनैछंती से पृथ्वी को सी बनई माने आमे जो पृथ्वी रे वास करूछु ए पृथ्वी रो सृष्टिकर्ता सी अटन किए प्रभु यीशु ख्रीष्ट माने पृथ्वी न थिबा पूर्वरु से अछंती आपण मु केबे अछु पृथ्वी हेला परे केते 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 वर्ष परे 1970 रे की अछि 1972 रु अछु 1985 रु के अछु जीसु के बरु अछंती से पृथ्वी सृष्टि हेबा पूर्वरु से अछन अमुक लोक माने द्वापर युग तृतीय युग बोली कहले हां आमे मानुथिबु माने ए युग आरंभ होबा पूर्वरु ए तारीख आरंभ होबा पूर्वरु ए वर्ष आरंभ होबा पूर्वरु ए 12 सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार आरंभ होबा पूर्वरु समय सृष्टि हेबा पूर्वरु से अछंती हालेलुया से अछंती से और ताहांको द्वारा समस्त विश्व सृष्टि हैला और से शेष काल रे आसिले शेष काल अपन जो देखिबे से कथा जिसाई मध्य लिखुचंती जिसाई भविष्य वक्ता पुस्तक जो देखिबे 9 अध्याय जिसाई भविष्य वक्ता पुस्तक तार 9 अध्याय प्रथम 2 पद टिक पढिबे प्रथम 2 पद मात्र पूर्वे जो देश वेदनाग्रस्त थिला ताहा तिमिरावृत होई रहिबो नाही पूर्व काल रे से सबुलून देश नप्ताली देश को
ତୁଚ୍ଛନୀୟ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଶେଷ କାଳରେ ସେ ତାହାକୁ ସମୁଦ୍ର ପଥର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସେ ପାରିସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣର ଗାଲିଲିକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ, ସେମାନେ ମହା ଆଲୁଅ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରୂପ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହୋଇଅଛି। ଶେଷ କାଳରେ ସେ କଣ କଲେ? ଏ ନପ୍ତାଲି, ସବୁଲନ, ଏ ଗାଲିଲିକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ଏ ନପ୍ତାଲି ସବୁଲନ ତ ଏଟା କାହାର? ଏଟା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଗାଲିଲି ଅଣ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଉଭୟ ଜିହୁଦୀ ଅଣ ଜିହୁଦୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଶେଷ କାଳରେ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ହିଁ ଶେଷ କାଳର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ହିଁ ଶେଷ କାଳର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ଆପଣ ଏବେ ଶେଷ କାଳରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶେଷ କାଳରେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ହିଁ ଶେଷ କାଳର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ପର୍ବ 17 ପଦ, ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ପର୍ବ 17 ପଦ। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଶେଷ କାଳରେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା। ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁବାମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। କେବେ ହେବ? ଶେଷ କାଳରେ, ମାନେ ପେଣ୍ଟିକସ୍ ଦିବସକୁ ଏଠି ଶେଷ କାଳ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ପେଣ୍ଟିକସ୍ ଦିବସ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଶେଷ କାଳ। ତ ଏ ଶେଷ କାଳରେ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଦୁଃଖର କଥା କଣ? ଏତେ ଏତେ ବର୍ଷ ବଡଦିନ ପାଳନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଆମ ଘରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋଉଠି ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ, ବାସ୍ ସରିଲା। ଆମର ଏ କେରଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଉଠି? ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସରେ। ଏ କ୍ରିସମାସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଉଠି? ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସରେ। ଆମେ କେକ୍ ବନାଇବୁ, ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆମେ କେବଳ ଆମେ। ବାକି ଲୋକ, ଆମ ପିଲା ନାଚିବେ, ଆମେ ସ୍କିଟ୍ କରିବୁ, ଆମେ ପାଲା କରିବୁ, ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଆମେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମେରି କ୍ରିସମାସ ବୋଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ବି କୁହ ତେରି ବି କ୍ରିସମାସ। ଖାଲି ମେରି କ୍ରିସମାସ ନାହିଁ, ତେରି ବି କ୍ରିସମାସ। ତୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ। କହିଥାନ୍ତେ, ହସି ହସି ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଜାଣିଥାଉ। ସେ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାହିଁକି ବଡଦିନ ସମୟରେ 5 କେଜି 10 କେଜି କେକ୍ ବନାଉଛନ୍ତି? ବର୍ଷ ସାରା ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସବୁ ଆଣି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମଝିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ଦୋକାନରେ ଯାଇଥିଲି, ଏତେ ଭିଡ। କିଏ କହୁଛି 5 କିଲୋ, କିଏ କହୁଛି 10 କିଲୋ ବନେଇ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ଆଜ୍ଞା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଏମାନେ ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ନା ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବଡଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଗୁହାଳ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଜୋସେ ମାରିଆର କାହାଣୀ କହି କହି ନାଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କୋଉଟା ପାଳନ କରୁଛୁ? ବଡଦିନ। ବଡଦିନ 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 ବଡଦିନ, ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ। ବାରେ ବା, ବଢିଆ ପାଲ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣେ, ହସି ପାରେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ବି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଶୋଇଛି ରେ ଶିଶୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ, ଶୋଇଛି ରେ ଶିଶୁ, ଆହା ଆହା, ଶୋଇଛି ରେ ଶିଶୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସେ କୋଉଠି ଶୋଇଛନ୍ତି? ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। 2000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଉଠି ଶୋଇଛନ୍ତି? ଗୁହାଳ ଘରେ। ଏମାନେ 3 ମହଲା ଘରେ ରହିଲେଣି। ଏମାନଙ୍କ ଘର ବଦଳିଲା, ଗାଡି ବଦଳିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ବଦଳିଲା, ପିଲାମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଗଲେଣି, ଯୀଶୁ ଖାଲି ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ସେ କେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ଚଢିଛି କଣ? ଶୋଇଚିରେ ଶିଶୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ? ଆପଣ ଯଦି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡଦିନ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ନ ହଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ। ଏ ବଡଦିନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଥିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଥିବ ଆମେ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବା, ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ସେ ଯେତେ ବି ଭାବବାଦୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 2 ପଦ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଯେ ପୁରା କାଳରେ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନେ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। 3 ପଦ ଯଦି ପଢିବା ଆମେ, 3 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ, ଏଭ୍ରି ତାର 1 ପର୍ବ 3 ପଦ। ଏଭ୍ରି ତାର 1 ପର୍ବ 3 ପଦ। ସେ ତାହାଙ୍କ ମହିମାର ପ୍ରଭା ଓ ତାହାଙ୍କର ତତ୍ପର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଆପଣ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ପୁଣି ପାପ ମାର୍ଜନା କଲା ଉତ୍ତାରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ମହାମହିମଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣ 8 ପଦ 9 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତୁମର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମର ରାଜଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ତା ମାନେ କଣ? ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ 2 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଏଇ ଶେଷ କାଳରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ? ସେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଠାରୁ, ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। 8 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ 10 ପଦରୁ 12 ପଦ ପଢିଲେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେ ଆଗାମୀ ଯୁଗର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ରୁଲର ଅଟନ୍ତି। ସେ এই 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଜଣାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ। ଏ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଜଣାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ। ଏଇଥରର ବଡ ଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିବାରର ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଲୋକ ଦେଖି ଜାଣନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ, ଏମାନେ ବଡ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ବଡ ସଂକଟ ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କଣ ଚାଲିଛି? ଆପଣ ଯଦି ମିଟିଂ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଚାଲିଛି କଣ, ଜୁମ ରେ କଣ ଚାଲିଛି? ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ନାମ କଣ, ସେମାନଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଥିଲା, ଆମକୁ କଣ ଲେନା ଦେନା? ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କି ସମ୍ପର୍କ? ତାଙ୍କର ନାଁ ସହିତ କଣ କରିବୁ? ଏବେ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏ ବାହିକ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମକୁ ଆସିବନି। ଯଦି ଦରକାର ଥିଲେ ବାଇବଲରେ ସେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇନା ମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଗୁଡାକ। ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ସମୟ ଆସିବ, କଣ କରିବେ? ସେ ଚୋର ମାନଙ୍କର ନାଁ କଣ, ସେ କ୍ରୁଶର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା, ସେ କଣ୍ଟାର ସାଇଜ କେତେ ଥିଲା, ସେ କଣ୍ଟାର ସାଇଜ କଣ କରିବେ ଆପଣ? କୋଉ କାଠରେ ବନା ହେଇଥିଲା? ଚୋର ମାନେ, ସେ ଚୋର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରିଲେଟିଭ? ଚୋର ମାନେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ମଝିରେ ଯେ ଝୁଲିଥିଲେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର, ସେ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ କଣ ହେଇଛି? ଅନନେସେସରୀ ବିଷୟ ଗୁଡାକୁ ନେସେସରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଜୁମ ରେ ଆ କରି ବସିଥାଉଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମୁଁ 2-3ଟା ଜୁମ କୁ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଖିଲି, ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ବୋଲିକିରି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେଟା ନୂଆ ଭକ୍ତ ମାନେ। ମାନେ ଏବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଯେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ସମସ୍ତେ ବକ୍ତା, ବିଶ୍ୱାସୀ କେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏ ଜୁମ କଣ କରିଛି? ଅନେକ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କଲା, ବିଶ୍ୱାସୀ କରିପାରିଲାନି। ବିଶ୍ୱାସୀ ନାହିଁ, ମାନେ ବକ୍ତା।
ମୁଁ ତ ଆଚମ୍ବିତ ହଉଛି କେତେ ବିଷୟ ଦେଖି। ଆପଣ 20ଟା ଜୁମ୍ ମିଟିଂ କୁ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ ଆପଣ ରେଭରେଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ବିଷୟ ହେଇଯିବେ। କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏଗୁଡାକର ହାବ ଭାବ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶେଷ କାଳରେ ନାହାନ୍ତି, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି କଣ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଆହୁରି ବେଶୀ ଦିନ ବଡ ଦିନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବଡ ଦିନ ସଜବାଜରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବି କଣ ହେଇପାରେ। ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଦେଖିବା, ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଥିବାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦରେ, ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ଜଗତକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ କଣ ଥିଲେ? ସେ ଜଗତକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଥିବାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ଅଛନ୍ତି। ଆସି ଅଛନ୍ତି ମାନେ କଣ? ଥିବାରୁ ସେ ଆସି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ମୋର ସେ ଆସି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଭାବନ୍ତୁ ନା 2000 ବର୍ଷିଆ ଯୀଶୁ ବୋଲିକି, ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିଲା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ, ନହେଲେ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଉଛି? ନା ମଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନା ଝିଅ ସୁଅ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନା ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନା କୁପ୍ରଚାରକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାରକ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାରାତ୍ମକ ବେମାରୀ। ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ହେଇଯିବ, ସେ ବି ବିନଷ୍ଟ ହବ, ତାର ଭକ୍ତ ମାନେ ବି ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏ ବାଇବଲ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ଏ ବାଇବଲ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାରମ୍ବାର ଏ ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି। ମାର୍କ 10 ପର୍ବ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ। ମାର୍କ 10 ପର୍ବ ମସ୍ତ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି। ମାର୍କ 10ରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଦ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ମାର୍କ 10 ପର୍ବ ତାର 45 ପଦରେ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଅନେକଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବଡଦିନିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୀଶୁକୁ ସୀମିତ ନ କରନ୍ତୁ, ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯୀଶୁ କିଏ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମହାନତା କଣ। ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡଦିନ ବି ମିନିଂଫୁଲ ହବ। এইটা ଲେଖାଯାଉଛି। ବାଇବଲ ଆମକୁ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 3 ପର୍ବ 8 ପଦ, ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଶୈତାନର ଜାତ, କାରଣ ଶୈତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରି ଆସିଅଛି। ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ସେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି? ସେ ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବଡ ଦିନର ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ, ବଡ ସଂକଟର ସମ୍ବାଦ ଦରକାର ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମ୍ବାଦ ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ଖାଲି ଗୀତ ଗାଉଛୁ। ଏବେ ବି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକରେ ଖାଲି ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ଗୁହାଳ ଘରେ
जन्म नेल बढ़े घरे काल काटिल से काल पलैलानी से काल अन्य मान को कहतु शुण शुण महाप्रेम कहानी एटा अण ख्रिस्टियान मान पे आम पे नहीं एवं मंडली दुर्गति को देखंतु मंडली को अवस्था दे गति करुची ख्रीष्टंकर आगमन पाखे आसलानी आमे खाली लिचु सजारे व्यस्त होछु लुगा किना लिचु सजा एबे देखिबे बड़ दिन सीजन रे गोटे 15 दिन खंडे ख्रिस्टियान मान आत्मा कोठी बुलुथिबो शॉपिंग मॉल रे बेंगल शॉप रे ब्यूटी पार्लर रे जोता दुकान रे केक दुकान रे बिरयानी दुकान रे मांस दुकान रे देखो एबरे योजना चलिलानी एथर गत थरर बिरयानी भल ही नथिला एथर टिके भल करके बनै हला मामा तू टिके सावधान रे बनै को कलर ड्रेस किनिबे चिंता चलिलानी प्रिय भाई बोनी माने कुआडे जाउछु आमे कुआडे जाउछु आम गति कुआडे मु प्रभु को धन्यवाद दूची गोटे टीएलटी बोली गोटे आरंभ है ना आमे मध्य कौन था सेठी बस्ता गिनी बजे बजे एटा हमर दृष्टिभंगी को बदलाई हमर चरित्र को बदलाई हमर स्वभाव को बदलाई एटा बदलाई एटा बड़ दिन रे आपण केते दामिका ड्रेस पिनले ता बड़ नुह जहा को ड्रेस नहीं ताको देले कि आपण आपण केते सुंदर खाद्य बने खाइले सेटा नुह आपण जो खाद्य नहीं सन को देले कि आमर सबु विषय प्रभु हिसाब ने सबु विषय मंड किता भौणी माने सबु विषय हिसाब प्रभु नेबे आगो कौन भौणी माने नेल पॉलिश लगाइले कौन करुतिले से छाड़िले आका छाड़ुतिला एबे छाड़ीबा दरकार नहीं मु जेबे चाहबी तबे छाड़ीबो रिमूवर गोटे अच्छी आण घसी देले सरिला कारण जेंती ड्रेस को सेंती कलर हबार अछि देखबे चुटी कलर भी सेंती करिवे केबे रेड करिवे केबे कला करिवे केबे नीली करिवे केबे धला करिवे एबे आरंभ हो सेटा केटी आरंभ कर दियन कौन लिखा जाए शिशु कहीं के आसिले से प्रकाशित हेले से प्रकाशित हेले प्रभु जीशु कहीं आसिले तर 5 पद लिखा जाउची कौन बोल देखंतु आ तुमे माने जानो जे से पाप बही नहीं जिबा पाई प्रकाशित हेले ताहांको ठारे पाप नाही ताहांको ठारे पाप नाही से पाप बही नहीं जीवा पाई प्रकाशित हेले से तो थिले से तो अछंती से केबे न थिले ताहांको द्वारा पृथ्वी सृष्टि हेछि परा आपण मु जो पृथ्वी रे वास करूछु एटा को यीशु ख्रीष्ट सृष्टि करिछन हम लोकन बाइबल पढ़ी नांती भाई से माने को स्टोरी कहले हम सुनी ताउछु नाई मनीष हमको ग्रह रे अछि समको थिला मनीष आगो मांकड़ थिला हमर बुद्धि मांकड़ भलिया हमर स्वभाव मांकड़ भलिया आमे केबे मांकड़ नथिलु केरा डार्विन थिले पर लागुची आमे नथिलु मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रकाशित हेले से तो अछंती आउ से प्रकाशित हेले काहे की प्रकाशित हेले अपन देखिबे एवरी पुस्तक रे एवरी पुस्तक तार 10 अध्याय तार 4 पद रु मु पढुची एडो वृष एवरी पुस्तक 10 अध्याय तार 4 पद रु कारण वृष और छागर रक्त जे पाप हरण करिवो एहा असंभव एथिपाई ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहंती बलिदान और नैवेद्य न लड़ी मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत कलो यीशु कौन कहउचंती मो पाई गोटे शरीर प्रस्तुत कलो प्रभु यीशु सही शरीर नहीं जगत को आसिले गोटे शरीर नहीं आसिले आपण मु जो शरीर पाप करिछु ए पापर शरीर को रक्षा करिबा पई निष्पाप निष्कलंक शरीर आवश्यक थिला से शरीर नहीं प्रभु यीशु जगत को आसिले
प्रभु जीशु जगत को आसिले से शरीर नहीं कि आसिले प्रभु जीशु आप पुरातन नियम देखिए अनेक थर प्रभु जीशु ख्रीस्ट आसी जाइछन से देह धारण करने पूर्व आसिक जाइछन प्रभु जीशु जो कहते तुम पिता अब्राहम आम अब्राहम को संतान कहूच ना तुम पिता पूर्वर मु अच्छी लोक मान कहले निश्चय मुंड खराब हो जाए तो 50 वर्ष ही ए केवल अच्छा तुम पिता अब्राहम मोर दिन देखी खुशी गले से दिन मूसा प्रभु को कहते प्रभु मु आपन को देखा चाहे प्रभु कहले मूसा मनीष आंब को देखले मरी किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट पर्वत रे जो रूपांतरित होउचंती से पर्वत रे मूसा भी आसी जने बाइबल पंडित से कौन लिखुचंती जे आम समय वास्तव जने भाववादी लियोनार्डो रेवेलिन्स से गोटे कथा लिखुचंती से कहीं आसिले जेतु से प्रार्थना करथिले जीशु को देखिबा पई प्रभु मु आपन को देखिबा पई चाहे एबे मोला परे से आसुचंती देखिबा पई एबे मरिबे ने का ऑलरेडी मरि साचंती से जतले प्रार्थना कले प्रभु मु आपन को देखिबा पई चाहे आ प्रभु जीशु ख्रीस्ट पर्वत रूपांतरित होउचंती एटा 1500 वर्ष रो व्यवधान परे 1500 वर्ष परे पुणी थरे मसा आसिकी पर्वत रे जीशु को दर्शन नउचंती माने आमर परमेश्वर 1500 वर्ष परे मध्य उत्तर देवा पाई सामर्थ्य अछन आमे प्रार्थना कले तो आमे प्रार्थना कौन करूछु आज आंभ मानकर मोबाइल रिचार्ज कर दियो आज आंभ मान को बिरयानी दियो आज आंभ मान को टीवी रिचार्ज कर दियो आज आम मान को पेट्रोल तुम्हें आज रो प्रयोजन हमर प्रार्थना खाली ए जगत पे आका प्रभु करेंट बिल बेसी आसी जाईची प्रभु दयाकर साहाଯ୍य करो प्रभु पेट्रोल भरिबार थिला प्रभु पिलार स्कूल फीस भरिबार थिला एटा किए प्रार्थना करबो जानि छथि एटा जागतिक मना क्रिश्चियन मान प्रार्थना करिवे आपण को प्रार्थना रु ही आपण जानि परिबे जे आपण जागतिक मना ना आत्मिक मना जदि आपण जागतिक विषय पे बहुत प्रार्थना करूछंती ता माने आपण जागतिक मना अटंती पवित्रता पाए सिद्धता पाए प्रभु को दर्शन पाए तो लालायित होचंती ता माने कोन आपण आत्मिक मन प्रिय भाई भौणी मान मन रखि थांतु जदि आपण वाक्य भी सुनुछंती सब ठीक ठाक अछि जदि जागतिक मना ही जीवन काटिबे आपण जाई परिबेनी कारण प्रभु जीशु ख्रीस्ट समस्त को नेबा पे आसुना समस्त को नेबा पे आसुना प्रभु जीशु ख्रीस्ट केवल सेमान को नेबा पे आसुचंती जो माने एडजस्ट हे पारु ना दोस आर अनेबल टू एडजस्ट कोन प्रभु ए जगत रे मु एडजस्ट हे पारु नै प्रभु प्लीज प्रभु आपण आसी जांतु दया करी मते नै जाओ प्रभु मते भलो लागु नै आपण दया करंतु प्रभु केबे आसीबे प्रभु सेमान को नेबा पे आसु समस्त को पाई नै नहंकर जहाज रे समस्त पाई जगह नै जो माने जगत रे एडजस्ट हे पारु नांती सेमान को पाई बाकी तो सदम अमर विनष्ट मरिबे सदम जाको भलो लागु नै से ही पलायन करिवो आमे एमिति गोटे जगत रे वास करूछु भाई भौणी माने जोठी हमको जगत भलो लागुछि आजिर थियोलॉजी कोन आजिर डॉक्ट्रिन कोन जे जगत को परित्याग न करी मध्ये ईश्वर को भलो पाइयो जगत को परित्याग न करी मध्ये ईश्वर को भलो पाइबो एटा गोटे भ्रांत शिक्षा है आपण दुई मुनि बर दास होई पारिबे नहीं आपण जन को भलो पाइबे जन को भलो पाइबे नहीं याकूब 4 पर्व 4 पद रे कोन लिखा जाउछि याकूब 4 पर्व 4 पद रे स्पष्ट भाव लिखा जाउछि कोन लिखा जाउछि हे व्यभिचारिणी माने जगतर मित्रता ईश्वरंकर शत्रुता माने जदि आपण जगतर मित्र हेबा पई जाउछंती ईश्वरंकर शत्रु होउछंती एहा कोन जानो नाही अते जे कहीं जगतर मित्र हेबा को इच्छा करे से अपना को ईश्वर को शत्रु बोली प्रतिपन्न करे प्रकाश करे घोषणा करे तेणु आपण ए मित्रता देखांतु
ବନ୍ଧୁତା ଦେଖାନ୍ତୁନି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଇ ଆସିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ନର୍କ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିନା ଶରୀରରେ ଯିବେନି। ଆପଣ ବିନା ଶରୀରରେ ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନା ନର୍କକୁ କୋଉଠି ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ବି ଗୋଟେ ଶରୀର ଦରକାର, ନର୍କ ଗଲେ ବି ଗୋଟେ ଶରୀର ଦରକାର। ଯୋଉ ଶରୀରରେ ପାପ କରିଛି, ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛି, କୁକର୍ମ କରିଛି, ଅସାଧୁ କାମ କରିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ କାମ କରିଛି, ସେ ଶରୀର ନେଇ ନର୍କକୁ ସେ ଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଏ ପାପ ଗୁଡିକ ସେ ନା ବୋଲି କହିଲା, ଏଟା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମଦ ପିଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ଅଶୁଚି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମନ୍ଦ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଇ ଶରୀର ତାକୁ କଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶରୀର, ଗୋଟେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଶରୀର। ଆଉ ସେ ଶରୀର ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତିକା ଶରୀର ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି ମରିକରି ଉଠିଲେ, ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାରୁ ସେ ପ୍ରକାର ଗୃହୀତ ହେବ, ସଂଗୃହୀତ ହେବ, ଗୌରବ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ରୋଗର ଶରୀର। କି ଶରୀର? ରୋଗର ଶରୀର। ଏଠି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ, ଥାଇରଏଡ ହେବ, ବିପି ହେବ, କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ, ଆଜମା ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଥିବ। ଏଟା ରୋଗର ଶରୀର, ରୋଗର ଶରୀର। ଆଜିର ଭାବବାଦୀ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମକୁ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ରୋଗ ହବ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଗୋଟେ ମହାନ ଭାବବାଦୀ ଇଲିସାଇ, ସେ କେମିତି ମରୁଛନ୍ତି? ପୀଡାରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ପୀଡାରେ ପୀଡିତ ହେଇ ସେ ମରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ବି ସେ ବୁଢା କେମିତି ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ହାଡ ଛୁଇଁକି ମଲା ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନେ ପତିଲା ବେଳକୁ କାହା ପାଖରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉଠି ଇଲିସାଇଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପାଖରେ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସେ ମଲା ଲୋକ ଏ ବୁଢାର ହାଡକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇକରି ଇଏ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଇଲିସାଇ କେମିତି ଥିଲେ। ସେ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହାଡ ଛୁଇଁକରି ମଧ୍ୟ ସେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ପାପ ନଥାଉ। ରୋଗ ଥାଉ, ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଅଛି, ଖାଆନ୍ତୁ। ଔଷଧ ନ ଖାଇବାଟା ଅତି ଧାର୍ମିକତାର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଠି କେତେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମରିଯିବେ, କଣ ହେଲା? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମରିଯିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଔଷଧ ନ ଖାଇବାଟା ପାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ନ ଖାଇବାଟା ଅତି ଧାର୍ମିକତାର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା, ଔଷଧ ଖାଇବନି। କାହିଁକି ଖାଇବ ନାହିଁ? ଔଷଧ ଖାଇବା କଣ ପାପ? ପୁଡିଆ ଖାଇବାଟା ପାପ, ମଦ ଖାଇବାଟା ପାପ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବାଟା ପାପ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାଟା ପାପ। ଔଷଧ ଖାଇବାଟା ପାପ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବି ମରିବେ, ନ ଖାଇଲେ ବି ମରିବେ। ଔଷଧ କଣ ଅଟେ? ଏଟା ଟେମ୍ପରାରୀ ରିଲିଫ ଅଟେ, ଏଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ରିଲିଫ ନୁହଁ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ଔଷଧ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ରିଲିଫ ନୁହଁ, ଏଟା ଟେମ୍ପରାରୀ ରିଲିଫ। ଏଟା ସାମୟିକ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ଥିବେ? ଟିକେ ବଳରେ ଥିବେ। ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅତି ଧାର୍ମିକ ଏଇ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଔଷଧ କେବେ ଖାଇନି, ମୁଁ ଜମା ଔଷଧ ଖାଏନି। ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି ନା ଚଷମା କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସବୁଠି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ପାଣିରେ ବି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟରେ ବି ଔଷଧ ଗୁଣ ଅଛି, ସବୁରେ ଭିଟାମିନ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଝୁଣ୍ଟି ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦରକାର କଣ ଅଟେ? ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ସେ ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡିଲା ଯେ ସିଏ ନ ଆସିଲେ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହେବ ନାହିଁ, ସେ ନ ଆସିଲେ ଆମର ମୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ପର୍ବ 21 ପଦ,
कौन लिखा जाए से ସେ पुत्र ପୁତ୍ର प्रसव करिवे ପ୍ରସବ कौन କରିବେ प्रसव करिवे पुत्र कन्या नुहे है से कौन प्रसव करिवे आमर ख्रिस्टियान सब कन्या को भी मानती कन्या द्वारा उद्धार नहीं से पुत्र प्रसव करिवे हाँ तापरे ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ କାରଣ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। कौन लिखा जाछि से पुत्र प्रसव करिवे और तुम्हें ताहांको नाम यीशु देबो नाम भी स्पष्ट कौन देबो यीशु देबो अन्य नाम नहीं यीशु देबो यीशु नाम अर्थ कौन उद्धार कर्ता त्राण कर्ता यीशु नाम अर्थ कौन उद्धार कर्ता त्राण कर्ता आउ अन्य नाम रे उद्धार नहीं केवल यीशु को नाम रे ही उद्धार अछि आउ अन्य नाम नहीं आमर गोटे पुराना ओडिया गीतटा अछि आपण मान जदि जानी थिबे नाही काहि रे गति मुक्ति जानो रे नाही काहि रे गति मुक्ति जिसु बिना पापीरो जिसु बिना पापीरो आनो रे नाही काहि रे गति मुक्ति मनुष्यर मुक्ति आउ काहि रे भी नहीं लोक माने छटपट होउछन आ विशेष कर आप देखिए क्रिसमस सीजन मोड़ को दया कर अनातु सबुठ बड़ समस्या कौन शैतान ए बड़ दिन समय सब करने दौर वाक्य शुणा दौने देखिए से प्रोग्राम चार्ट देखिए आप जातु देखिए कौन कहे 3टा स्किट अच्छी 2टा सोलो सॉन्ग अच्छी 4टा ग्रुप सॉन्ग अच्छी महिला समिति गोटे गाइबे आउ शिशु विभाग गोटे युवक माने गोटे गाइबे ए बुढ़ा मन गाइबे ने एमाने राजनीति करबा लोक एमान को लिस्ट नथिबो सेठी समस्त गाइबे हैला तापरे कोन करा जीवो सेठी कीर्तन करा जीवो तापरे स्किट करा जीवो तापरे ड्रामा करा जीवो वाक्य केतले दिया जीवो मते थरे डाकी थिले आज्ञा आपण आसीबे समस्त चाहुचंदी आज्ञा आपण को समस्त चाहुचंदी एथरो आपण हमर वक्ता हेबे मु पचारली मु वाक्य केते समय देबी को वाक्य आप तो जानी वाक्य माने 15 मिनिट मु कहली मु 15 मिनिट प्रचारक नुह मते मेसेज आरंभ करबा पे अध घंटा लागिबो मोर गाड़ी टिके पुराना गाड़ीटा फटरा गाड़ीटा स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स गाड़ी स्टार्ट हेले बंद होबने 15 मिनिट मु कहि परबी ने दया करी क्षमा करो आगे आपण हमको दुखित कर देले मु कहली आपण मते दुखित कर देले 3 घंटार प्रोग्राम रे जदि 15 मिनिट बाकी अछि माने एटा कहा द्वारा परिचालित मंडो कितान वाक्य नहीं आज बड़ दिन वाक्य नहीं एटा सब बड़ कथा एबे देखिए बड़ दिन संवाद से कहार कहार स्टोरी आरंभ हो जोसेफ किए से कौन ये कौन से लोक किए पंडित माने किए एटी पंडित माने मुख्य व्यक्ति नुहंती मुख्य व्यक्ति किए अटंती ख्रीष्ट अटंती गोटे ख्रीष्ट कैंद्रिक बड़ दिन पाए ख्रीष्टर सुसमाचार संपूर्ण भाव शुणा जा दरकार एटा गोटे मनोरंजन गोटे मनोरंजन आमे भी कलु क्या डाकी गोटे बहुत बड़ डॉक्टर वक्ता को डाकी किए डॉक्टर रेवरेंड सो एंड सो डॉक्टर रेवरेंड कौन पाई जाइए 15 मिनिट वाक्य देवा जो वाक्य नहीं मुझे जाए नहीं से मु इच्छा भी करे आमर काम किसी ना लोक वाक्य बुझेबा छड़ा आमर किसी द्वितीय काम नहीं कौन लिखा जाए प्रिय भाई भौणी माने जे से कौन करिवे पुत्र प्रसव करिवे एटा मते आगु कहा जाउछि मु परे आपन कहिबे से पुत्र प्रसव करिवे आउ ताहांको नाम यीशु देबो अन्य नाम नहीं केवल यीशु देबो दूत कौन कहउछंती लुक तार 2 पर्व 10:11 लिखा जाउछि कोन सेतरे दूत सेवन को कहिले भय करो नाही देखो मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुमको जनाऊँगी आज दाऊद नगर रे तुम मान निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण कर किए आशीर्वाद कर्ता नुह सुस्थकारी नुह त्राणकर्ता
ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ସୁସ୍ଥତା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କଲେ, ସେଇଟା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କଲେ। 5ଟି ମାଛରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଅନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ, ବଧିର ମାନେ ଶୁଣିଲେ, ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, 4 ଦିନର ମଢା ବଞ୍ଚିଗଲା, ନାଇନ ନଗରର ପୁଅ ବି ବଞ୍ଚିଗଲା। ସବୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ମୃତକୁ ଜୀବନ ଦେଲେ। କ୍ରୁଶରେ କାହିଁକି ମଲେ? ଯଦି ମିରାକେଲ ଆକା ଦରକାର ଥିଲା, ମରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମିରାକେଲ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏ ମିରାକେଲ ପଛରେ ପାଗଳ ହେଇ ବୁଲନ୍ତୁନି। ଜଣେ ଦେଖିବାଟା ମିରାକେଲ ନୁହେଁ, ନ ଦେଖିବାଟା ମିରାକେଲ। କଣ? ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିବାଟା ମିରାକେଲ ନାହିଁ, ନ ଦେଖିବାଟା ମିରାକେଲ। ଜଣେ ଲୋକ ତଳେ ପଡିବାଟା ମିରାକେଲ ନାହିଁ, ପଡିଥିବା ଲୋକ ଉଠିବାଟା ମିରାକେଲ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ତଳେ ପକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମଝିରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଆସିଥିଲେ, ଖାଲି କାର୍ଟୁନ ପାଣି ଅଣା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ପାଣି ସବୁ ଛିଞ୍ଚୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଏନଣ୍ଟିଂ ୱାଟର ସବୁକୁ ଅଦା କରି ପଠେଇଦେଲେ ଯାହାକୁ, ସବୁ ବଟଲ ପାଣି ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କଣ ଜଣା ପଡୁନି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶେଷ କାଳରେ ଏତେ ପ୍ରଫେଟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲର କୋଉ ପ୍ରଫେଟର ଜୀବନ ମିଶୁଛି? କୋଉ ପ୍ରଫେଟ? ଇଭେନ ପ୍ରଭୁ ନିନିବିକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି ଜୁନସକୁ, କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଫେରିବ କି ମରିବ? 40 ଦିନ ପରେ ନିନିବି ଉତ୍ପାଦିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା କହିବାକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଭାବବାଦ ବ୍ଲେସିଂ ର କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଫେରିବ ନା ମରିବ, ଅଲ୍ଟିମେଟମ। ସେଇଟା ହଉଛି ଭାବବାଦୀର କାମ। ଏମାନେ ପ୍ରଫେଟ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଫେଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଏସ ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଳକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହୁଛି, ପାଳକ ବାବୁ, ଯଦି ଜଗତରେ କେହି ପାପି ନଥାନ୍ତେ, ଜଣେ ବି ପାପି ନଥାନ୍ତେ, କେହି ବି ପାପି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ? କେତେ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଳକ ବାବୁ, ଯଦି ପୃଥିବୀରେ କେହି ବି ପାପି ନଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ବି ପାପି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ? ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ହସିକି କହିଲେ, ଆସିଥାନ୍ତେ ବାବୁ, ମୁଁ ଅଛି ପରା, ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଜଣେ ଅନିଷ୍ପତ୍ତ ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଥିଲେ। ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚିଠି ଆଡକୁ? ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ଦେଖିବେ, ପାପୀ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ସେଇ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାପୀ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ କଣ? ଅଭିଷିକ୍ତ। ଯୀଶୁ ମାନେ କଣ? ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଅଭିଷିକ୍ତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଭିଷିକ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରେରିତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଚାଲିଛି ଯେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। କୋଉଠି ଯିବେ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କୌଣସି ଧର୍ମ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ପଥ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ। ପୋପ କଣ କହିଲେ ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ପୋପ ବାଇବଲରୁ ବଡ ନୁହନ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରଚାରକ ବାଇବଲରୁ ବଡ ନୁହନ୍ତି, କୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା ବାଇବଲରୁ ବଡ ନୁହନ୍ତି। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ପୋପ ନଥିଲେ।
ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ପ୍ରଚାରକ ନଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିଲା। ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହିଁ ଫାଇନାଲ ଅଟେ, ତାହା ହିଁ ଫାଇନାଲ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ପଛ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଇ ଆସିଲେ। ସେ ଦେହବନ୍ତ ହେଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଥରର ବଡଦିନ ଆପଣ କେମିତି ମନେଇବେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ସବୁ ତ ଜାଣିଛି, କାହା କାହାକୁ ପଚାରିବି କଣ କଣ କଲେ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା। ଆମକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ, ଆମେ ନମିନାଲ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ, ଆମ ସେ କାଙ୍ଗାଳି ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ। ଅନେକଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ହଉଥିଲା, ଏ ବଡଦିନ ସମୟରେ ଲୁଗାପଟା ପାଇଁ ଝଗଡା ହେଇକରି ମୁହଁ ଫୁଲା ଫୁଲି ଗିର୍ଜା ଯାଉନଥିଲା। ମୋର ଜୋତା ହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୋର ଶାଢୀ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୋର ବ୍ଲାଉଜ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ମତେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୋର ଟି ସାର୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କେମିତି ଥିଲା? ସେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନ ମନାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଡ୍ରେସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଜବ କଥା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହାର ବାର୍ଥଡେ ମନାଉଥିବ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ ଥିବ ନା ସେ ବାକି ଲୋକ ଡ୍ରେସ ଥିବ? ଏଠି ଉଲ୍ଟା କଥା ସତ ନା ନାହିଁ? ଏ ବାର୍ଥଡେ ମନାଇବା ଲୋକର ଆମର ଡ୍ରେସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ। ଆମର ଡ୍ରେସ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବା ଦରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିପେୟାର ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ଥାନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ବଡ ଦିନ ବି ହେଇପାରେ। ଆହୁରି ଡିସେମ୍ବର 25 ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ଡିସେମ୍ବର 25 ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ଅବି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଜଣେ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। ଟିକେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ମେଡିକାଲ କୁ ଗଲେ, ସେଲେନ୍ ଟା ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲେନ୍ ଦେଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ କମିଗଲା। ତାଙ୍କର ୱାଇଫ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଗରମ ପୋଷାକ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଆସିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଇଛି। କିଛି ରୋଗ ବେମାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ମରଣଶୀଳ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଡକୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ଆଡକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। ଆଜିର ସମୟରେ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧୁ ଜୋହନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଜୋହନ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ ଏହା ଯଦି କହୁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ବସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କଣ ଭୁଲ ଅଛି ଜୀବନ, କିପରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେଣି, ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଗଲେଣି, ଏବେ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଅଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ହିଁ ଘୋଷଣା ହେଇଯାଇଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବ ଆମେ 15 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କଣ କରିବେ? ନାରୀର ବଂଶରୁ ସେ ଆସିବେ। କୋଉଠୁ ଆସିବେ? ସେ ନାରୀର ବଂଶରୁ ଆସିବେ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ, ତୁମ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। ସେ ତୁମର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବ ଓ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ଆଭାସ ସୂଚନା, ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଏଇଟା ଅଲରେଡି ଦିଆହଉଛି। 4000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଗାଲାତୀୟ 4:4, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ଆସିଲେ। ସେ କାରଣ ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱର କାଳ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଯାହା କରନ୍ତି କାଳ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି। ଏବେ କେବେ ଆସିବେ? କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ଆସିବେ। କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆସିବେ। ଆମେ ଯଦି ବାଇବଲର ଭାବବାଣୀ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିବା,
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆଜିକାଲିର ଭାବବାଣୀ ବିଚିତ୍ର ଭାବବାଣୀ ଗୁଡା। ଆଜିର ଭାବବାଦୀ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗାଡିର ନମ୍ବର ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମର ଗାଡିର ନମ୍ବର ଜଣାଉଛନ୍ତି, OD10 2536। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମର ଗାଡି ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି OD25। ଓ ହାଲେଲୁୟା। ଭଉଣୀ ତୁମର ଗାଡିର ନମ୍ବର OD05। ଆଉ ତାପରେ ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ବସି ଭାବେ, ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା RTO ଅଫିସରେ ଜଏନ କଲେ ନା କଣ? ଏବେ ଖାଲି ଗାଡିର ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି। କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଟା। ନୂଆ ଗାଡିର ଭାବବାଣୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ନୂଆ ଘରର ଭାବବାଣୀ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଗାଡି ଅଛି ତାକୁ ପୁଡେଇବା ଟାଇମ ଆସୁଛି। କହିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁରେ ଥାନ୍ତୁ, ତମର ପୁରୁଣା ଗାଡିକୁ ପୁଡେଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତୁମର ବେକରେ ହାଲେଲୁୟା ଗୋଟେ ହାର ଦେଖିପାରୁଛି। ହାର ନାହିଁ, ବେକ ଥିବ କି ନାହିଁ ସେଟା କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ସେ କହିଥାନ୍ତୁ ବେକ ଥିବ କି ନାହିଁ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ବଢିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଅଛି। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ପାଉଲଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା। ପାଉଲଙ୍କର ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ତାର ମରଣ କଥା ବି ଦେଖୁଛେ। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? 2 ତିମୋଥୀ ତାର 4 ପର୍ବ 6, 7, 8 ପଦ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ? କାରଣ ଏବେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରାଣ, 2 ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ 6, 7, 8, ଏବେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଆହୁତି ପରି ଢଳା ଯାଉଅଛି, ମୋର ମହାପ୍ରୟାଣର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ମହାପ୍ରୟାଣର ଉପସ୍ଥିତ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଅଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି, ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି। ଏହା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିର ରାଜା, ପାଗଳା ରାଜା, ସେ ଫାଇନାଲ କରି ସାରିଛି କଣ କରିବା ପାଇଁ? ପାଉଲଙ୍କର ମସ୍ତକ କାଟିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହବ? ପାଉଲଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଯିବ। ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? এই ନିର ରଜା ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁକୁଟକୁ ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ନିର, ଏ ରଜା, ଏ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମୋର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖିଛନ୍ତି। এইটা হচ্ছে ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ବିଶ୍ୱାସ। এই ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ବଢନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଆହୁରି ୱର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ ସମୟ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଆହୁରି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇଲେ ହେବନି। ବିଶ୍ୱାସ ପରଖା जाएगा तो आनंद समझो। कौन समझो? ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ହବ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଭାବିବେ? ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ। ଯଦି କୋଉ ଭଉଣୀ କହିବେ, ଏଠିଲୋ ଦେଖିଲୋ ମୁଁ 2ଟା ହାର କିଣିଲି, ଗୋଟେ ଅମକର ସମକ ଢମକ, କହିଲେ ତାକୁ କହିବ ମୁଁ ବି ଲୋ କିଣିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ କଣ? ଆମର ପରୀକ୍ଷାସିତ ବିଶ୍ୱାସ। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? 60,000, 70,000, 80,000। ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାସିତ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ କହିବେ, କହିଲ ଦିଦି ତୋର ସୁନା ଅଛି, ମତେ ସୁନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ଅଛି। କଣଟା ଲୋ ସେଇଟା? ସେଇଟା ହଉଛି ଲୋ ମୋର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ, ପରୀକ୍ଷାସ୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ। এইটা ଆପଣ ମୋର ସୁନା ନାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ହଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ପରୀକ୍ଷାସ୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଥିବାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ତ ଭାବବାଣୀ ହେଇଯାଇଥିଲା କେବେରୁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଆକା ସେ ଆସିବେ ବୋଲି। এইଟା କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ମନେ ପଡୁଛି। ସେ ଆହୁରି କିଛି ଭାବବାଣୀ କଲେନି, ସିଧାସଳଖ କହି ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର କଥା।
ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜିହୁଦାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଖୋଲିବେ ସେଠି ଆହୁରି 2 ଖଣ୍ଡ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଜିହୁଦାଙ୍କ ପତ୍ରର ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର 14-15 ପଦରେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯେ ହନୋକ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି କହିଥିଲେ, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଧାର୍ମିକତାରେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ସବୁ କଟୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଐତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, କେମିତି ଆସିଲେ? ସେ ଥିବାରୁ ଆସିଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ, ଏବେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଐତ ଏଇଟା ହନୋକ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ଭାବବାଣୀ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗର ଭାବବାଣୀ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗର ଭାବବାଣୀ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଭାବବାଣୀ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲିକି? ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପର୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଏଥର ବଡଦିନ ଆପଣ କେମିତି ପାଳନ କରିବେ, କେମିତି ପାଳନ କରିବେ? ମଝିରେ ଜଣେ ଭାଇ ମତେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସାହିର ନାଁଟା କଣ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ନେହେରୁ ନଗର ବୋଲି, ସେତେବେଳକୁ ମତେ ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତୁମାନଙ୍କ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ନାହିଁ। ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି କହିନାହିଁ ତାଙ୍କୁ, ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ନାହିଁ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଘର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମର ଘର ବି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଗୁଡାକ। ଭାବି ଦେଖ, ଏ ଘର ଗୋଟେ ବନାଇଲୁ ଥିବୁ ବୋଲିକରି ଏ ଘରେ ବି ରହି ହଉନି। ଯା କଟକର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ସେଠି ବି ରହି ହଉନି, ଖାଲି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଭଳିଆ 2ଟା ଟ୍ରଲି ଧରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଲୁଛୁ। ଯୋଉଦିନ ରାସ୍ତା ସରିଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଯିବ। ଏ ଘର କାହାର ହବ, ଏ ଖଟିଆ କାହାର, ଏ ଟିଭି କାହାର ହବ, ଫ୍ରିଜ କାହାର ହବ ସେଟା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସାମାନ ପତ୍ର କାହାର ହବ? ରେପ୍ଚର ହେଇଗଲେ ତ ପଳେଇବେ ନା ନାହିଁ? ନା ଭଲ ଘର ବନେଇଛି ରହିଯିବେ? ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବନେଇଛି, 70 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବନେଇଛି, ମୋର ନିଜର ରକ୍ତ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ, ମୋର ପେନସନ ପଇସାରେ, ମୋର ଦରମା ପଇସାରେ, ମୋର ଜମି ବିକି ଘର ବନେଇଛି ବୋଲି ରହିଯିବେ କି? ରହିଗଲେ ବୋଲେ ଗଲେ ସାତ ପାଞ୍ଜିରେ। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ପଳେଇଲେ କାହାର ହବ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ଫେରିବେ। ଫେରିଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବେ କି? 7 ବର୍ଷ ପରେ କଟକ ସହରକୁ ଫେରିବେ, ନା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିବେ, ନା କୋରାପୁଟକୁ ଫେରିବେ? ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇଠି ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରିପେୟାର ଥାନ୍ତୁ ପୁରୀ ବାଜିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଭାବବାଣୀ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ପୁରା ହେଇଛି। ଯଦି ସେ ସବୁ ପୁରା ହେଇଛି ସେ ଆସିବାଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା ହବ, ଏଟା ରେଡିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଏ ବଡଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାଣିବା କଥା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ପୁରା ହେଇଛି। ଦିଶାଇ 7 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଶାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ, ସେଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଦିଶାଇ କେବଳ ଲେଖୁଛନ୍ତି 7:14, ଏ ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ, ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିବେ। ଏଟା କେବେ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର 740 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। କେବେ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର 740 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ତ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଏକ କନ୍ୟା ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। କେବେ କନ୍ୟା ହେଇଛି? କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ, କାରଣ ଅଲରେଡି କୁହାଯାଇଛି ସେ କନ୍ୟାର ଗର୍ଭରୁ ଆସିବେ ବୋଲି, କନ୍ୟାର ବଂଶରୁ ଆସିବେ ବୋଲି। ଏଇଟା ଏଠି ପୁରା ହେବାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ,
ଆପଣ ଯଦି ମିଖା ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ ତାର 5 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ମାତ୍ର ହେ ବେଥଲିମ୍ ଇଫ୍ରାଥା ଯିହୁଦାର ଶହ ଗଣ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏଟା କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଆସିଲେ? ବେଥଲିମ୍। କେବେ କୁହାଯାଉଛି? ମିଖା କେବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର 550 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। କେବେ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର 550 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆପଣ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ଭାବବାଣୀ କିଛି ହେଇଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପରେ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିବନି। ମୁଁ ଦିନେ ଖୋଜୁଥିଲି ହେଲା, ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମୁଁ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପରେ ଖୋଜୁଥିଲି, ଖୋଜି ଖୋଜି ହାଲିଆ ହେଲେ ଗୁଗୁଲ ଖୋଜି ବି ପାରୁନି। ମାନେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ 550 ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ନାରୀର ଗର୍ଭରୁ ଆସିବେ, ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ସେ ବେଥଲିମରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ବାଇବଲ ଏତେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଅଟେ। ତେଣୁ ରାଜୀବ ଭାଇ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କାହାଣୀ କହୁନାହାନ୍ତି, ଅଥେଣ୍ଟିକ ଥିବା ପ୍ରମାଣସ୍ଥ ବାକ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ବି ଅବହେଳା କରିବେନି। ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ବେଶୀ ଡରଉଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଡରଉଛନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ। ଡରେଇ ଡରେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନଉଛୁ। ତମ ଭଳିଆ ୟାରୁ ସିଆଡୁ କହି ନରକକୁ ଠେଲି ଦଉନୁ, ଡରଉଛୁ ତ ଆମେ। ଡର ଡରନା ଚାହିଏ। ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଡରିବା ଦରକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏ ଡର ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏ ଡର ମତ ଶିକ୍ଷାଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରେଡି ହେଇକରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବସିକି ଜୁମ ରେ ବସିକି ଏ କାହାଣୀ କହିବାଟା ଶୁଣିବେ, ଯିବେ ସିଧା ଯିବେ। ମୋ ଭାଷାରେ ଜୟପୁର, ସିଧା ନରକକୁ। ଆଉ କୁଆଡେ ବାଟ ନାହିଁ। ଭୟ ଥିବା ଦରକାର, ଭୟ ଥିବା ଦରକାର। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଏଭ୍ରି 4 ପର୍ବ 1 ପଦରେ, ଏଭ୍ରି 4 ପର୍ବ 1 ପଦ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅତଏବ ଆସ ଆମେ ମାନେ ଭୟ କରୁ, ଭୟ କରୁ କାଳେ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିବା ସ୍ଥଳେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ପରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ଭୟ ଥିବାର ଅଛି। ଏ ଭୟ ନଥାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଏ ଭୟ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବିଷୟରେ କହିବି, ମାନେ ମାସକରେ କେତେ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ମାସରେ କେତେ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଛି। କଣ ପାଇଁ ଏତେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବା ଅଛି? ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସି, ବସ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନ ଏସବୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହଜାର କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ମାସରେ ହବ। ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଉନି ମୁଁ, ଓଡିଶା ଭିତରେ କୋଉଠି ଫ୍ଲାଇଟ ବୁଲିବି। କେତେ ହଜାର କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ମାସରେ ବୁଲୁଛି। କଣ ପାଇଁ? ଭୟ କର। ଯେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତୁ, ଡରନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ବି କଣ ହେଇପାରେ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ। କିଏ ମରିବ ନାହିଁ? କିଏ ଅମର ଫଳ ଖାଇ ପକାଇଛି? ଭୟ ଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେ ସବୁ ପୁରା ହଉଛି, କୋଉଟାରେ ବାକି ନାହିଁ। ଜିରିମିୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର 31 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ, ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଦାନିଏଲ ତାର 9 ପର୍ବ 25 ପଦରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ସମୟକୁ ଲେଖାଯାଉଛି, ହେଉଛି ସେଟା। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 12 1 2 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଟା ପୁରା ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଆସିବେ, ଯେସାଇ ତାର 9 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ। ଲୁକ 1 ପର୍ବ 32-33 ଦେଖୁଛୁ, ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯିବ, ସେ ନାମ ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଟା କହି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶେଷ କାଳରେ ନୁହେଁ, ସେ ଶେଷ କାଳରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ କରି। ଏବେ ଶେଷ କାଳ ନାହିଁ, ଏବେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରିପେୟାର ଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର ନାହିଁ। ଏବେ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କୋଉ ଡ୍ରେସ କିଣିବା, ଡ୍ରେସ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଧଳା କପଡା ବି ଘୋଡେଇ ଦେବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କେକ୍ ବନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି କଣ ହେଇପାରେ। ଏବେ ଆଉ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅଛି।
ପ୍ରିପେୟାର ୟୁରସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପାଖେ ଅଛି। ଏକମାତ୍ର ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ କିଏ? ଆମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଦୃତ ହଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିଜେକ୍ଟେଡ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ, ମୁଁ ହୁଏ ବା କିଏ ହୁଏ, XYZ କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଦୃତ ହଉଛନ୍ତି, ଲୋକର ମନ ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିଜେକ୍ଟେଡ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ଦାସ, ମନୋନୀତ ଦାସ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପସନ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ପସନ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ମଲେ, ମାନେ କାନ୍ଦିବା ଲୋକ ବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଲେ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ତିଫାନକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ପାଉଲଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜିରିମିୟାଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଭାବବାଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଆଦୃତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ବା କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଲେ, ଜାଣିବେ ଯେ ଦେ ଆର୍ ଦ ରିଜେକ୍ଟେଡ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଡ। କାରଣ ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଦର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ମିଟିଂରେ ଗଲେ ଦୟାକରି ମିଟିଂ ସରିଲେ ମତେ ଫୁଲମାଳ ଆଉ ସଲ୍ଟଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଦେଇ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କାହାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲୁ ବୋଲି। ବାକ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୁତା ମାଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗ ଦେଇ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବକ୍ତା ରଖିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ରଖିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା? କାରଣ ଆମର ବାକ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି, ଆଉ ଲାଗିବା କଥା ବି ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ଆମର ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ନୁହଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ନୁହଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶେଷ କାଳରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଶେଷ କାଳରେ ସେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆସିବେ ବୋଲି ସବୁ ଭାବବାଣୀ ଯାହା ବି କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ବି ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବା କଥା ସବୁ ଘଟି ସାରିଛି, ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ କରିବା ଅଛି? ପ୍ରିପେୟାର ଥିବାର ଅଛି। TLT ର ଜନ୍ମ କାହିଁକି ହେଲା? ଏବେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି TLT କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲା? TLT ଏଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁତାପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଭାଇକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନାର ନଥିଲା, TLT ଯୋଜନାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାର ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆପଣ ମନ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର, ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତରରେ ଷଷ୍ଠ ଲେଖାଯାଉଛି, ତାର 3 ପର୍ବ 9 ପଦରେ, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି, ନହେଲେ ଆମେ ମାନେ କଣ ବସିଥାନ୍ତି ଏଠି? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ବଡ ଦିନ କେବଳ ଏ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ନ ହଉ, ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଦରକାର। ହୁଏତ ଏଇ ବଡ ଦିନ ଶେଷ ବଡ ଦିନ ବି ହେଇପାରେ, ଜଗତବାସୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଇପାରେ, ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହେଇପାରେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶେଷ କାଳରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଥିଲେ।
ଶେଷ କାଳ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କହିଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମର ବଡଦିନ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ବଡଦିନ ହେବା ଦରକାର, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ବଡଦିନ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୁଡାକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। এই ବାହ୍ୟ ଡେକୋରେସନ ନୁହେଁ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଫା ହେବା ଦରକାର। ଦେଖିବେ ବଡଦିନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତି ସେ ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରହିବା ଜାଗା। ଆଉ ଏ ବଡଦିନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସମୟରେ ଆମର ହୃଦୟ ଅଧିକ କରେକ୍ଟେଡ ହେଇଥାଏ। ଅଧିକ ଜାଗତିକ ମନା କେବେ ହେଇଥାଏ? ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସମୟରେ। ଅଧିକ ପାପ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସମୟରେ, ଅଧିକ ମଦ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସମୟରେ, ଅଧିକ ଝଗଡା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସମୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଜୀବନକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆସିବା ଖବର ବି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ କରିଥିଲେ ସତ କଥା, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି? ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ସେଇଠି ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ। ସେ ଆସିଲେ। ଏବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବି ଶେଷରେ କହୁଛି ସେ ଆସିବେ, ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ଆପଣ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ବୋଧେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସିଜନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଜାଗତିକ ମନା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ବାହିକ ବେଶଭୂଷାକୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କେମିତି ଅଛି? ଯୋଉ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତି, ବାଇବଲ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ଘରେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ବସା ଘର ସେ ବନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ କିଏ ଅକୁପାଇ କରିଛି? ସେଇଠି କିଏ ଅଛି? କାହାର କବ୍ଜାରେ ଅଛି? ତାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠି ବାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମନେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯୋସେଫ ମରିୟମ ଏତେ ଗରିବ ଥିଲେ ଯେ ସେଇ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଘରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଏଇଥରର ବଡଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବଡଦିନ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଧାରିତ ବଡଦିନ ହଉ, ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ବଡଦିନ ହଉ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଏତେ ଜାଗତିକତା ବଢି ଯାଇଛି, ଏତେ ଜାଗତିକତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢି ଯାଇଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଗତିକ ମନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଉ ଜୁମରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାରଣ ଆମେ ଆଉ ଶେଷ କାଳରେ ନୁହଁ, ଆମେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର କଥା ଯାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ତା ଆପଣ ପୁରା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଆପଣ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଏଇଥରର ବଡଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବଡଦିନ ହଉ। ଏଇଥରର ପର୍ବ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାନିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଜୀବନ ଦେଖି, ଆମର ଗତିବିଧି ଦେଖି, ଆମ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଘରେ
कौन थाऊ बा न थाऊ प्रभु आम घरे आपण रहिबार अछि आम पिलामानक जीवन रे कौन थाऊ बा न थाऊ से कौन चाकरी करती केते मार्क आनती केते परसेंटेज आनती ताम पई किछि बड़ विषय नुहे प्रभु आम पई बड़ विषय आम पिला माने प्रभु रे अछंती कि नहीं प्रभु आम स्वास्थ्य केमती अछि ता बड़ विषय नुहे प्रभु आम पवित्र जीवन काटुछु कि नहीं ता बड़ विषय आमान को जानिबा पई सहायता करो प्रभु मो प्रार्थना करे प्रत्येक को पाए प्रभु अनुग्रह करो प्रभु एते जागतिकता मध्य रे प्रस्तुति कमी जाइछि प्रभु ख्रीष्टकर आगमन पाखे आसुछि आमे सब जागतिकतार दरांडी ही बुलुछु जागतिकतार व्यतिव्यस्त होउछु मो प्रार्थना करे प्रभु आम प्रत्येक को अनुग्रह करो प्रत्येक को दया करो प्रभु आज मंडली को विभ्रांत करबा पाए ख्रीष्ट विश्वासी मान को पथभ्रष्ट करबा पाए शैतान ता सेवक मान को उठै की प्रभु सेमान को पथभ्रष्ट करा अछि प्रभु आपण दया करंतु सेमान को सेठु रक्षा करंतु आपण दया करंतु प्रभु सेमान को चक्षु को खोलंतु प्रभु आपण चक्षु प्रसन्न न कले बुझिबा कष्ट प्रभु आपण दया करंतु प्रभु लोक मान को प्रभु बुझिबा पय सहाय्य करंतु ख्रीष्टंकर आसीबार बेळ हेलानी जागतिकता लिप्त होई पाप रे माति रहिबा समय नाही एना आपण जा कहिसंती प्रभु ताहा करिसंती प्रभु हजार हजार वर्ष पूर्वे जहाँ कुहा जाइछि ताहा घटिछि प्रभु जिसाई जहाँ कहिथिले मिखा जहाँ कहिथिले मूसा जहाँ लिखिथिले ता सब घटिछि अनको जहाँ कहिसंती ताहा भी घटिबा पई जाउछि मो प्रार्थना करे प्रत्येक को अनुग्रह करो प्रभु जमानको स्वास्थ्य रे दुर्बलता अछि रोग अछि अनेक प्रकार मेडिसिन नौचंती तथापि प्रभु सन उपशम पाउ नाहंती मो प्रार्थना करछि प्रभु कोनोसी प्रकार वरीड हेबा पई दियो नाही सेमानको स्वास्थ्य क्षीण हो प्रभु बल क्षीण हो प्रभु किंतु पवित्रता क्षीण न हो प्रभु विश्वास क्षीण न हो प्रभु आपण दया करंतु कारण तुरी बाजिले तो आम रूपांतरित हबु प्रभु ए रूपांतरित हेला भली हमर शरीर थाउ हृष्ट पृष्ठ शरीर न थाई पारे प्रभु रुग्ण रोगाक्रांत शरीर रही पारे किंतु आम शरीर रूपांतरित हेबा दरकार एति पे आमान को अनुग्रह करो बापा आपण को दास बाबा मो प्रार्थना करूची प्रत्येक को आपण हस्त रखुची आपण गोटे सुजोग देलो प्रभु आपण लोक मान को कतिरे आसी आपण वाक्य परिवेशन करबा पाए मो प्रार्थना करे प्रत्येक सहित परमेश्वर हुंतु लॉर्ड fill with thy holy spirit master प्रत्येक को प्रभु आपण आत्मिक दान रे प्रभु परिपूर्ण करो जेपरि परस्पर प्रतिनिवेश को जानी प्रभु हमें आगो को बढ़ी पारिबु आमान को अनुग्रह करो प्रभु ए भ्रष्ट कलंकित दुराचारी समाज रे शैतान किभली भाबरे मंडली को भ्रमित करूची विश्वासी मान को पथभ्रष्ट करूची प्रभु आपण दया करंतु पिता आमोदिता हेई पारु नाही प्रभु हमर ज्ञान हमर शिक्षा सीमित प्रभु यदि आपण आमान को दया करिवे आमे किछि लोक को आहुरी रक्षा करि पारिबु प्रभु आपण को करुणा शक्ति की हो प्रभु हमर मुखर वाक्य लोक मान को परिवर्तन करू प्रभु प्रभु आपण आमे कथाबा समय पवित्र आत्मा कथा हुंतु लोक मान हृदय को विदीर्ण करंतु पापरु फेरिबा पाए मंदतार फेरिबा पाए आपण सहायता करंतु पिता आपण को दासक पई धन्यवाद दउछि प्रभु तांकर दुर्बल शरीर आपण बल दियंतु प्रभु आपण देइतबा सेवा कार्य को संपन्न करिबा पई शक्ति जगाई कोड़ै नियंतु जो माने प्रभु विभिन्न टेक्निकल रही प्रार्थना करे प्रत्येक को दया कर आशीर्वाद करो प्रभु करुणामय परमेश्वर आपण दयार हस्त आम प्रति रख मु जाने ना प्रभु आमान को मध्य कि प्रकार जीवन काटुछु छोट छोट दुर्बलता अज्ञात पाप गुड़िक जहाँ आम प्रभु काउंट रे नौ ना यदि एमितिका पाप गुड़िक रही प्रभु ए बड़ दिन समय आमर गृह परिष्कार करने समय आम हृदय को मध्य परिष्कार करने साहाय्य करो आमर मस्तिष्क को परिष्कार करो आमर चिंताधारा को परिष्कार करो आमर थॉट्स को परिष्कार करो दया करो प्रत्येक को आपण हस्त रखी आपण क्षुद्र दास भाव प्रार्थना टी मोर प्राणर प्रिय यीशु नाम रे मागिली आमेन आशीर्वाद एतले पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा परमेश्वर शांति शक्ति सहभागिता चेतना परामर्श जीशु ख्रीष्ट को मेघमाला साक्षात करने पर्यंत आम प्रत्येक सहवर्ती हुंतु आमेन।